Hello student, welcome to the Applied Mathematics lecture series, a diploma lecture series. We conduct the lecture number 3. याआधी आपण बघितलं lecture number 2. Lecture number 2 मध्ये आपण बघितलं बरोबर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये जर आपण फॉर्म्युला बघितला असेल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा आणि तो फॉर्म्युला कधी यूज करायचा आहे जेव्हा n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज व्हेरी स्मॉल. नंबर स्मॉल असेल म्हणजे 1 2 0 1 2 3 4 ते 10 असे असतील यांची व्हॅल्यू तेव्हा आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन यूज करतो. तर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण बघितलं पी क्यू आर आणि एन तर पी व्हॉट इज पी यस व्हेरी नाईस is the probability of success and q is the probability of failure and n and r means we are select r object from n object. n मधून r सिलेक्ट करायचे असतील म्हणजे n समजा इंटरव्ह्यूला 10 विद्यार्थी आले असतील त्यापैकी 2 विद्यार्थी जर सिलेक्ट करायचे असतील तर 10 इज आवर n आणि त्यापैकी 2 सिलेक्ट करायचे म्हणजे r ची व्हॅल्यू तुमची 2 असणार. Is the coin twice 5 times? How many times we have draw the coin? Throw the coin 5 times. N equal to 5. We get a head. A head means R equal to 1. Like this. This again I revise the formula. Okay, binomial distribution. P is the probability of success. Q is the probability of failure and P plus Q equal to 1. Okay, हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो ऑनलाइन ला. P plus Q equal to what? ओके म्हणजे जर P आपल्याला माहित असेल तर आपण Q फाइंड करू शकतो. Q equal to 1 minus P. Okay. Now by binomial distribution. What is the binomial distribution? P of x equal to r equal to NCR is the symbol of combination. This will select r object from n object. What is r? P raised to r and q raised to very nice n minus r. This is a formula for binomial distribution. Formula for binomial distribution. Also, we see some example on binomial distribution, and we know that there are the terms. This at least, at most, exact, okay, zero. Okay, in last lecture we see one problem. If 20% of the board produced by the machine are defective, very IMP problem. Determine the probability out of 4 boards drawn. 1 is defective, at most 2 are defective. मग आता यापैकी एक तुम्हाला ऑनलाइन लिहू शकतो. 1 is defective किंवा at most 2 are defective. Okay, 20% boards produced by machine म्हणजे ही 20% दिली probability कशाची defective boardची probability produced by the machine. बोर्ड डिफेक्टिव्ह असल्याची जी पर्सेंटेज दिली ती किती आहे 20% म्हणजे P इक्वल टू 20% म्हणजे 20/100 म्हणजे किती आला P 0.2. Q इक्वल टू काय 1 मायनस P 1 0.2 मायनस झाला 0.8 means we get the P Q. Okay, 4 boards are drawn means N equal to 4. 1 is defective means R equal to 1. P is 0.2, Q is 0.8 and N equal to 4. We are given. By binomial distribution, the formula is P of x equal to R, NCR, CR, जो C दिसतोय C आहे मोठा C. N इथे या टोकाला N असेल इथे ओके आणि हा R या टोकाला असेल इथे NCR P raised to R Q raised to N minus R. ओके व्हॅल्यू दिलेले आपल्याला n दिलाय 4
R1 0.2 raised to R, R काय 1, 0.8 raised to n minus R म्हणजे 4 minus 1, and after solving we get this. Now we see the second part. What is the second part? What is the second part? At most two are defective. Two boards are defective. We solve the second part. At most two boards are defective. At most जर मराठीत सांगायचं झालं, at most म्हणजे जास्तीत जास्त. The maximum value is 2 and minimum value start from 0, 1, 2. Getting? ओके. जे मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहे त्यांच्यासाठी ऍट मोस्ट म्हणजे जास्त जास्त 2, 2च्या खाली 1 आणि 0. Means what is the highest number? 2 and the below number is 1 and 0. Means what is the value of R? R equal to 0, 1, 2. Okay. At most 2 समजले का? जास्तीत जास्त 2. मग कमीत कमी कुठपर्यंत यावं लागेल? 0, 1 आणि शेवटी जास्तीत जास्त 2. हा तुमचा मी इथे हा ठेवलेला आहे, जास्तीत जास्त 2. मग इथे असेल 0, 1 आणि काय शेवटी 2. जास्त जास्त समजतंय? म्हणजे तिथे R च्या व्हॅल्यू भेटतील आपल्याला 0, 1 आणि 2. आता जास्तीत जास्त 2 म्हणजेच असं लिहावं लागेल. ऍट मोस्ट 2 जास्तीत जास्त 2. समजलं? याचा अर्थ झाला हा जो सिम्बॉल आहे जास्तीत जास्त 2 बा ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2. समजतंय? म्हणजे R च्या 2 व्हॅल्यू आल्या म्हणजे फॉर्म्युला किती वेळा यूज करावा लागणार आहे? R च्या किती व्हॅल्यू? 3 व्हॅल्यू आहे म्हणजे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा फॉर्म्युला 3 वेळा यूज करावा लागणार. म्हणजे ही लिहिता येईल आपल्याला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन what is the formula? E of x equal to R equal to NCR. फॉर्म्युला परत परत लिहिण्याची गरज नाही. P raised to R Q raised to S n minus R. Okay. Now P x, what is x? 2 x. Okay. म्हणजेच काय होणार आहे? P of 0. ओके. जास्तीत जास्त किती असणार आहे? 2 आणि कमीत कमी x less than equal to 2. P of 1, P of 2 equal to. आता n इथे किती घेणार आहे? n या फॉर्म्युल्यामध्ये आता n किती घेणार आहे? n किती आहे तुमचा? फिक्स असतो. n किती आहे सांगा? n इक्वल टू 4. बरोबर ना? R इक्वल टू किती घेणार आहे? हा जो R आहे ना 0 ते n साठी फिक्स असणार आहे आणि P ओके P ची व्हॅल्यू काय? 0.2. Q ची काय व्हॅल्यू काय? 0.8. ठीक आहे. फक्त R बदलणार आहे. n
टी क्यू सेम असणार आहे, फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये आर ची व्हॅल्यू चेंज करायची. ठीक आहे, बघूया आता. n इज फॉर सी आर 0, टी काय तुमचा 0.2 रेस्ट टू आर 0. ओके, क्यू काय तुमचा 0.8 रेस्ट टू 4 - 0 प्लस साइन द्यायचं. आता फक्त इथला आर चेंज होणार आहे. आर किती येणार आहे 1, म्हणजे 0च्या ऐवजी येणार आहे 1, म्हणजे येणार आहे 4c1. समजतंय? 0.2 रेस्ट टू आर म्हणजेच काय 1, 0.8 रेस्ट टू 4 - 1 प्लस. आता परत इथे आर चेंज होणार. आर किती तुमचा 2, म्हणजे इथे 4c2. ओके, 0.2 रेस्ट टू आर काय तुमचा 2, 0.8 रेस्ट टू 4 - 2. Hence we get equal to 4c0, 0.2 raised to 0, 0.8 raised to 4 - 0 4 plus 4c1, 0.2 raised to 1, 0.8 raised to 4 - 1 3 plus 4c2, 0.2 raised to 2 and 0.8 raised to 2. आणि हे आपल्याला सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर सगळ्या विद्यार्थ्यांनी घेतला असेल तर त्याचा यूज करून आपल्याला सोडवायचं आहे. तेव्हा एनसीआर दिसते ना, याचा यूज करून आपल्याला सोडवायचं. मग आता प्रॉब्लेम आहे 3 स्टेप मध्ये, 3 स्टेपचं कॅल्क्युलेशन करायचंय. ओके, पहिली स्टेप काय 4c0. 4c0 जर कॅल्क्युलेशन जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं, कॅल्क्युलेटरने कॅल्क्युलेट केलं तर हा 4c0 येतो. विद्यार्थ्यांना जर काय अडचण असेल एलसी कॅन कॉन्टॅक्ट मी. ओके, याचं कॅल्क्युलेशन येतं 0.4096 प्लस कॅल्क्युलेशन येतं 0.4096 and plus 0.1536, and after adding we get the answer 0.9728, and this is our final answer. ओके, हे कसं कॅल्क्युलेट करायचंय मागच्या लेक्चरला आपण कॅल्सी कसा यूज करायचा आहे बघितलं होतं. and this is our final answer means at most म्हणजे जास्तीत जास्त किती 2, समजलं, त्यापेक्षा खाली. ऍट लिस्ट म्हणजे कमीत कमी तो आणि त्याच्या वरचा. लक्षात घ्या, ऍट मोस्ट म्हणजे तो आणि खालचा, ऍट लिस्ट म्हणजे तो आणि त्याचा वरचा. ओके, हे जर मला इथे सांगायचं झालं तर असं सांगू शकतो. जाऊया पुढे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. In sampling a large number of parts manufactured by machine, the mean number of defective sample of 20 is 2 of 1000. Such samples, how many would be expected to contain at least 3 defective? Okay, this problem is based on binomial distribution. कारण n मीन दिलेला आहे. n किती आहे तुमचा 20, डिफेक्टिव्ह सॅम्पल ऑफ 20 इज मीन. लक्ष द्या, मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्ह सॅम्पल म्हणजे 20, याचा मीन दिलेला आहे किती आहे, गिवन मीन इक्वल टू 2. ओके, मीन n is given 20 and mean is given equal to 2, and the formula for here mean formula is दिलं नसेल तर पाठ करायचा आहे n into p. This is a formula for mean, very IMP formula. It's asked for online exam. Mean equal to n into p. Hence
Mean is given, mean is 2, n is a 20, we have find p. म्हणजे या प्रॉब्लेम मध्ये p दिलेला नाहीये. What is we are given? We are given mean is given and total numbers of exponent is n. N is given and we have calculated p. Okay. So 20 is multiplied, it's get divided to other side means 2 divide 20. Okay. After calculating we get here what is here? Not answer. Here 0. Correct. बेदावीस म्हणजे काय आलंय 1/10. 1/10 म्हणजेच काय आला व्हेरी नाईस 0.1 is our p. If we get the probability of success which is 0.1, we will find the probability of failure and its formula q equal to 1 minus p. Means 1 minus 0.1 means we get here 0.9. और वेगळा प्रॉब्लेम यामध्ये p दिलेला नाहीये. What is why given? Mean is given and the sample n is given. If you are given mean and n, we can find the probability of success by using the formula. The formula is n into p. What is the formula? Very nice, n into p. This is the mean formula. N into p. Okay, this formula can ask for online exam. Mean equal to n into p. Okay, means we get p equal to q equal to, right again. What is p? Correct, 0.1. Q equal to 0.9. And what is n? N equal to 20. Now we get p, q and n. Now what is your find? How many would be expected to contain at least 3 defective parts? Okay, we are find at least 3 defective parts. What's your find? At least 3 defective parts. At least 3. At least 3. म्हणजे कमीत कमी 3 जास्त असतं n पर्यंत. आता n किती आहे तुमचा? n किती आहे 20. ओके, ऍटलिस्ट म्हणजे कमीत कमी 3 म्हणजे r इक्वल टू बघा ऍटलिस्ट 3. ओके, म्हणजे कमीत कमी 3 ते जास्तीत जास्त कितीपर्यंत जाणार तुम्ही 20 पर्यंत म्हणजे r च्या व्हॅल्यू येणार आहे. सांगा बरोबर सांगताय 3 4 5 6 7 8 आणि लास्टची व्हॅल्यू असणार आहे तुमची 20. हा वेगळा प्रॉब्लेम विद्यार्थी मित्रांनो. ओके, ऍटलिस्ट 3 डिफेक्टिव्ह म्हणजे कमीत कमी 3 जास्त सर कुठेपर्यंत जायचंय तर यांच्या व्हॅल्यू पर्यंत जायचंय. आपली यांची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 20 दिलेली आहे. ऍटलिस्ट 3. ऍट मोस्ट म्हणल्यावर खाली यायचंय, ऍटलिस्ट म्हणल्यावर वरती जायचंय ती आणि त्याच्या वरची. समजते? आता ती व्हॅल्यू किती ऍटलिस्ट 3 4 5 6 7 कुठे थांबायचंय n वर थांबायचं. n किती तुमचा 20 म्हणजे r च्या व्हॅल्यू आल्या आपल्या 3 4 5 6 7 8 20 म्हणजे जवळ r च्या आपल्या 17 व्हॅल्यू आहे. म्हणजे आपल्याला हा फॉर्म्युला 17 वेळा यूज करायचा आहे. शक्य आहे का? किती वेळ लागेल? येईल का करता? नाही, याच्या विरुद्ध करायचं. म्हणजे बघा इथे पहा असत याच्यानुसार आपल्याला 17 वेळा फॉर्म्युला यूज करायचा. शक्य आहे का? नाही. म्हणून उलटा फॉर्म्युला यूज करायचा. काय फॉर्म्युला बघा
by binomial distribution. Okay, what is the formula? P of x equal to r equal to mcr p raised to r q raised to n minus r. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आहे ऍट लिस्ट म्हणजे कमीत कमी किती 3. x ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3 म्हणजे एक ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3 आणि 3 पेक्षा मोठी इक्वल टू 1 मायनस करायचंय. आता 1 मायनस का करतो लक्षात घ्या. आता यात r च्या कोणत्या व्हॅल्यू आल्या नाहीये? r इक्वल टू सांगा 0 1 आणि 2. म्हणून बघा मला ऍक्च्युअली काय फाइंड करायच्या होत्या 3 4 5 6 अप टू 20. एवढ्या व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेशन मध्ये घेऊ शकत नाही, कॅल्क्युलेशन मोठं होईल. म्हणून काय करायचंय त्याच्या विरुद्ध घ्यायच्या ज्या व्हॅल्यू आलेल्या नाहीये. काय 0 1 2 3 व्हॅल्यू आल्या नाही म्हणून हे 0 1 2 हे कॅल्क्युलेशन 1 मधनं मायनस करायचंय. म्हणजे जिथे p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2. समजलं विद्यार्थी मित्रांनो काय केलं? आता 1 मायनस काय घेतलं समजलंय? कारण आपल्याकडे व्हॅल्यू किती आहे? 8 च्या 17 व्हॅल्यू, 17 व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेशन करणं सोपं आहे का? 3 बरोबर 3. म्हणून काय करायचंय 1 मायनस करायचंय. काय करायचंय 1 मायनस. आणि आपल्या इथे 1 मायनस का करतोय समजलंय? कारण आपल्याला इथे 17 व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेशन करण्याऐवजी 3 व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेशन करणं सोपं आहे. त्याला इथे p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2. ठीक आहे. मग आता p तुम्हाला माहिती आहे. व्हॉट इज p? 0.1. q 0.9. व्हॉट इज n? n इक्वल टू 20. आता फक्त तुम्हाला माहिती आहे NCR चा जो फॉर्म्युला आहे फक्त इथे r बदलणार आहे. n फिक्स आहे 20 सांगा NTC 0 0.1 रेस टू r r काय 0 0.9 रेस टू काय आहे 20 मायनस 0 20 मायनस 0 हे झालं यासाठी फॉर्म. ठीक आहे. मध्ये कोणतं साइन द्यायचं आहे प्लस. ओके 20. आता फक्त r चेंज होणार आहे 20 C1 0.1 रेस टू 1 0.9 रेस टू 20 मायनस 1. ओके हा झाला सेकंड साठी फॉर्म्युला. आता थर्ड r काय आहे? r काय तुमचा 2 इथे प्लस 20 C2 0.1 रेस टू 2 0.9 रेस टू 20 minus 2. Okay, and this is the formula for r equal to 2. After calculating, we get here 1 minus 20 C0 0.1 raised to 0 0.9 raised to 20 plus 20 C1 0.1 0.9 raised to 19 plus 20 C2 0.1 raised to 2 0.9 20 minus 2 किती येणार आहे 18. ओके गेटिंग.
and after calculating we get the answer 1 minus पूर्ण कॅल्सी टाकायचंय पूर्ण हा आणि त्याचा आन्सर येतो 0.6769 म्हणजेच 1 minus 0.6769 is 0.3231 पण हे फायनल आन्सर नाही अशी किती सॅम्पल आहे हाऊ मेनी सॅम्पल्स हे झालं एक सॅम्पल साठी हाऊ मेनी सॅम्पल्स वी आर गिवन 1000 म्हणून तर 1000 सॅम्पलचा आपल्याला प्रॉबिलिटी काढायची हॅन्स बरोबर ना हे एक सॅम्पल साठी काढलेलं आहे हॅन्स the number of sample has or having and at least three defective parts out of बरोबर काय होणार आहे n into p प्रॉबिलिटी हा p म्हणजे प्रॉबिलिटी ठीक आहे p म्हणजे प्रॉबिलिटी म्हणजे किती आलेली आहे 1000 into 0.3231 आणि जर याचं कॅल्क्युलेशन केलं तर इथं ओके समजला प्रॉब्लेम जाऊया पुढे पुढचा प्रॉब्लेम calculate the probability of 3 success from calculate of 3 success okay calculate the probability of 3 success from a total of 10 independent trial where the probability on each trial is 0.3 given okay from the total of 10 independent trial म्हणजे n equal to 10 फिक्स झाला आपला p दिलेला आहे probability of each trial is 0.3 q फाइंड करता येईल q equal to 1 minus p means 1 minus 0.3 means equal to 0.7 what did you have find what is the value of r calculate the probability of 3 success a probability of 3 success means r equal to 3 what is the formula what is r equal to 3 formula binomial distribution n is small n 10 आहे बरोबर मी तुम्हाला म्हटलं होतं 10 पर्यंत असेल तर स्मॉल r किती आला 3
म्हणजे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. What is the formula? P of x equal to R NCR P raised to R Q raised to N minus R. What is R? X equal to 3. N is correct 10. P 0.3 raised to R is 3. Q 0.7 raised to N minus R म्हणजे 10 minus 3. Hence we get equal to 10C3, 0.3 raised to 3, 0.7 raised to 7. And after calculating by कॅल्सी बघा काय विद्यार्थी नवीन असतील तर त्यांच्यासाठी हा दिसतोय पायांसी आर दिसतोय. तर एन काय तुमचा 20 कॅल्सी साठी एनसी आर काय तुमचा 3. ओके. पी 0.3 रेस टू 3 आणि 0.7 रेस टू 7 हे डायरेक्ट कॅल्सी मध्ये टाकायचे. 20 दाबायचं आहे. 20 हे सिम्बॉल दाबायचं आहे. 3 दाबायचं आहे. नंतर म्हणजे इथे इंटूचं साइन द्यायचं आहे सॉल्व्ह करताना लक्षात ठेवा. आणि मग याचा आन्सर येईल 0.27. कॅल्सीला देताना असं द्यायचंय R(2) इथे R(2) चं साइन दिसतंय का इथे R(2) म्हणजे ब्रॅकेट इंटू. ओके. 20C3 कसा काढायचा समजलंय. 20 दाबायचं आहे हे सिम्बॉल आणि नंतर 3 गुणिलेचं साइन द्यायचंय. मल्टिप्लिकेशन ब्रॅकेट 0.3 आणि R(2) काय तुमचा 3 आहे ना R(3) परत इंटू म्हणजेच गुणाकार ब्रॅकेट 0.7 R(2) परत इथे R(2) दिसतोय R(7) आणि we get answer 0.27. correct. What is the answer? 0.27. 0.27. Hence we get Px 0. समजलंय. म्हणजे आजच्या लेक्चर मध्ये काय बघितलं आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन वरचे काय प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले. ठीक आहे. आणखी काय प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया पुढच्या लेक्चरला. भेटूया. बाय.